5-6 بجے جب یونیفارم پہن کے جاتے ہیں اور 9-10 بجے آتے ہیں، ایک والدہ اور ایک وائف ہی ایسا رشتہ ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی، اس کو انہوں نے میرے پاس چھوڑ دیا اور گھر والے جو تھے وہ سارے چلے گئے ادھر گجرات۔ یہ زیادہ اٹیچ بھی میرے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے پھر میں نے ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا۔ ہم اپنے ڈیوٹی کے ساتھ پہلے بھی بڑے مخلص تھے اور اب بھی بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں کو اتنی اویئرنیس آ گئی ہے، اب رشوت والا جو کام ہے وہ میرا نہیں خیال پاکستان میں اس ٹائم اس لیول پہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سرکاری جو افسران ہیں وہ ویلیاں کھاتے ہیں اپنے دفاتر میں بیٹھ کے، کام نہیں کرتے اور مفت کی تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسے انسپیکٹر کے پاس آئے ہیں جو 46 ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی اپنی 2 سال کی بچی کو لے کے باہر فیلڈ میں کام کر رہے تھے۔ ان کا نام ہے منیب صاحب۔ ان کے پاس آئے ہیں، ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے کہ اپنی 2 سال کی بیٹی کو انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اور باہر 46 ڈگری سینٹی گریڈ میں کھڑے ہو کر جو ہے کام کر رہے ہیں۔ تو منیب صاحب سے پوچھتے ہیں، منیب صاحب کیسے یہ سارا واقعہ ہوا اور کیسے یہ تصویر وائرل ہو؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایکچولی یہ ایسے ہوا کہ میرے نا فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی، تو گھر والے جو تھے وہ سارے، وائف اور بیٹا میرا ساتھ تھا، تو اس کو ذرا بخار تھا بیٹی کو نا، تو اس کو یہ کرونا کا بھی پھر چل رہا تھا، تو اس کو انہوں نے میرے پاس چھوڑ دیا اور گھر والے جو تھے وہ سارے چلے گئے ادھر گجرات آؤٹ اسٹیشن۔ تو یہ زیادہ اٹیچ بھی میرے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا میں نے ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا، کیونکہ ہمارا مئی جون ہی ہوتا ہے زیادہ تر، جو جن لوگوں نے ٹیکس وغیرہ پے نہیں کیا ہوتا تو ان کو پھر ہم آ کے آن روڈز آ کے تو پھر ٹیکس وغیرہ پے کروانے کے لیے نا ایک ایکسرسائز شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کا زیادہ بیٹی کے ساتھ پیار ہے، جس کی وجہ سے بیٹی جو ہے آپ کے پاس ہی رہی اور بیٹا جو ہے وہ والدہ کے ساتھ چلا گیا۔ ہاں جی، یہ ایک مجبوری بن گئی، گھر والے پھر وہاں چلے گئے سارے، تو میرا بھی جاب پہ جانا ضروری تھا کیونکہ جون ہے اور بیٹی جو تھی یہ بیمار تھی، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا سب نے مل کے کہ بیٹے کو وہ لے جائیں اور بیٹی کو میں دیکھ لوں گا۔ اچھا، تو جون کا مہینہ ہے، گرمی بھی اتنی زیادہ ہے، تو آپ نے چھٹی کیوں نہیں کی؟ بیٹی بیمار بھی تھی آپ کی، تو مجبوری تھی واقعی آپ کی، تو چھٹی کر لیتے سر۔ ایکچولی ایسا ہے کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ کے منسٹر صاحب ہیں، سیکرٹری صاحب ہیں، ڈی جی صاحب ہیں، ان کی طرف سے ہمیں بہت ساری اس ٹائم سہولیات ہیں اور ڈپارٹمنٹ کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ ہمارا بہت جو پچھلے 20-30 سالوں میں نہیں ہوا، امپلائیز کے لیے بھی اور عام عوام کے لیے بھی، وہ اب ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2 سے 3 سالوں میں، جس کی وجہ سے ہم اپنے ڈیوٹی کے ساتھ پہلے بھی بڑے مخلص تھے اور اب بھی بہت زیادہ ہیں کہ ہم مئی جون میں تو خاص طور پہ میں نہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تقریباً تمام افسران، تمام اہلکار، کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم اپنا ٹائم جو ہے نا 24 آور میں سے 16 to 18 آورز مئی جون میں ہر سال ہم دیتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جب یہ تصویر آپ کی وائرل ہوئی، بیٹی کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، وزیر صاحب نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا، سوشل میڈیا پہ جو پوری قوم ہے وہ آپ کی تصویر دیکھ کے جو آپ کی تعریف کر رہی ہے، کیسا لگ کیسا رہا ہے؟ اب ماں باپ نے بھی تعریف کی ہوگی، گھر میں بیوی نے بھی تعریف کی ہوگی، کیسا محسوس کر؟ ہاں جی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، بہت فضل ہے، شکر الحمدللہ اس چیز کا۔ اور ساتھ میں جو منسٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ خود بڑے اچھے انسان ہیں، 2-3 سال میں ان کے لیڈرشپ میں ہم کام کر رہے ہیں، اتنا تو پتہ چل جاتا ہے۔ پھر سیکرٹری صاحب، ہمارے ڈی جی صاحب، ڈائریکٹر صاحب، ایک بہت اچھی ہماری ڈپارٹمنٹ کی سسٹم قیادت ہے۔ اب دیکھیں نا، پچھلے کتنے 10 سے 12 سالوں کا جو بحران تھا نمبر پلیٹس کا، کارڈز کا، عام طور پہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پتہ چلے ایک سائز کیا، تو وہ سب سے پہلے رک کے کہتے ہیں السلام علیکم جی، دیکھیں جی ہمارا کارڈ نہیں ملا اتنے عرصے سے، نمبر پلیٹس نہیں دے رہے اتنے عرصے سے۔ تو وہ یہ واحد گورنمنٹ ہے حافظ ممتاز صاحب کی قیادت میں اور سیکرٹری ہمارے جو افسران ہیں، ڈی جی، ڈائریکٹر، ان کی انتھک محنت نے جو ہے اب ہمیں اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ اب لوگوں کو نمبر پلیٹس بھی مہیا ہو رہی ہیں اور کارڈز بھی ان ٹائم مل رہے ہیں، ود ان 2 or 3 days لوگوں کو کارڈز جو ہیں وہ ڈور سٹیپ پہ مل جاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ سب نے دیکھا کہ آپ نے چھٹی نہیں کی، اپنی بیٹی کو آپ ساتھ لے کے ڈیوٹی جو ہے سر انجام کر رہے تھے، تو اس کا مطلب آپ تو ریگولر ہیں، تو کبھی بھابھی سے لڑائی نہیں ہوئی اس معاملے پہ کہ مجھے بھی ٹائم چاہیے، کبھی تو چھٹی کر لیا کرو، کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو؟ نہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری وائف بہت اچھی ہے
हाँ जी माशाल्लाह, इस तरफ से मैं आम तौर पे हमारी ड्यूटी जो होती है वो मई जून में तो ज़्यादातर सुबह 6 बजे से लेके हमें ऑन रोड ही 9 बज जाते हैं रात। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वाइफ ने कभी कहा हो कि आप मतलब ज़्यादा ड्यूटी करते हैं या जो है बच्चों को, घर वालों को टाइम नहीं देते हैं। बहुत कोऑपरेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि महकमे एक्साइज में आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए, और ये भी एक सरकारी अफसरान के बारे में बात मशहूर है कि रिश्वत ली जाती है, पैसे पकड़े जाते हैं और काम किया जाता है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? हाँ जी बिल्कुल, ये तो एक कल्चर ऐसा हमारा काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, लेकिन ये पिछले 2-3 साल में ना आम तौर पे आप देखेंगे ना, हर डिपार्टमेंट में ही आप जाएंगे तो बहुत सारी चेंजिंग्स आ गई हैं। अब लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है, अब रिश्वत वाला जो काम है वो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में इस टाइम इतना इस लेवल पे है कि अब लोगों को माशाल्लाह इस लिहाज से काफ़ी समझ है, और हमें भी ऑफ़र्स होती रहती हैं। डिपार्टमेंट ऐसा है, लोग आम तौर पे कहते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ज़्यादा लोगों का ज़हन साफ़ हो चुका है इसमें। अच्छा, तो आपकी प्यारी सी जो बेटी है तो ये बात करती है, हम इससे बात भी करेंगे। मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में इसको बनाएंगे क्या आप? डॉक्टर बनाएंगे कि अपने जैसा एक ईमानदार ऑफिसर बनाएंगे? जी इंशाअल्लाह ताला, हमारी तो माँ बाप की तो कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं। इंशाअल्लाह ताला इसका भी मैक्सिमम जो हो सकेगा ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ा कहा जाता है कि जो सरकारी जॉब है बड़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छा, ये बताएं कि जो हमारी नई यूथ है इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक हार्ड वर्किंग आदमी हैं, बेटी को भी लेके जाकर काम कर रहे हैं, छुट्टी नहीं कर रहे, वरना सरकारी अफसरान अक्सर घर बैठे होते हैं और तनख्वाहें ले रहे होते हैं, तो नई यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपना एक जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा कि जो अपनी तरफ से है ना इंसान, अब हमारा 3rd रेवेन्यू बिगेस्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू जनरेट करने वाला, इकट्ठा करने वाला पंजाब का, पाकिस्तान का। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें पाकिस्तान के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम किरदार अदा करें, अपनी तरफ से हम कोशिश करें। जैसे हम अब डबल ड्यूटी कर रहे हैं, अपने ड्यूटी आवर्स के बाद भी हम रात 9 बजे तक हम ऑन रोड हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के तरक्की के अंदर किरदार हो सके। आप महकमा एक्साइज में भी काम कर रहे हैं, तो सरकारी अफसरान की जो तनख्वाह है उसमें गुजारा आपका हो जाता है, ये बताइए। देखिए, अभी जो सूरत हाल है ना, जैसे कोविड की भी रही है, लेकिन जो आम तौर पे हालात हैं बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो जो आम तौर पे एक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी लेवल का ऑफिसर है या लोअर लेवल पे है, उसका आजकल जो है ना वो उसकी सैलरी के अंदर मुश्किल है ज़रा। ईमानदार, ये बड़ा अहम सवाल है कि ईमानदार अफसर का गुजारा करना मुश्किल है कि नहीं? ऑब्वियसली आप देखें तो ईमानदार ऑफिसर जो है, जो अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी के साथ करता है, उसके लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि इजी गुजारा हो सकता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे, कोशिश तो सारे करते हैं। ये बताइएगा कि जब ये तस्वीर वायरल हुई तो वालदा का क्या रिएक्शन था और बीवी का क्या रिएक्शन था? किसी दोस्त वगैरह की कॉल्स भी आई होंगी, उन्होंने क्या कहा? हाँ जी, कॉल्स काफ़ी सारी आई हैं, दोस्तों की भी आई हैं। वालदा जो थी वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं। वो वैसे भी आम तौर पे मुझे अप्रिशिएट करती रहती हैं, मेरी वाइफ अप्रिशिएट करती रहती है कि आप माशाल्लाह सुबह ज़ाहिर है 5-6 बजे जब यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं और 9-10 बजे आते हैं। एक वालदा और एक वाइफ ही ऐसा रिश्ता है जो आपको मोटिवेट करते हैं और प्रमोट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालदा भी बहुत ज़्यादा मेरी प्यार करती हैं, कोऑपरेटिव हैं, मैं तो अटैच भी बहुत ज़्यादा उनसे, और वाइफ जो रह जाती है कसर वो वाइफ निकाल देती है। अच्छा, तो मतलब कि वो दोनों की तरफ से आपको काफ़ी प्यार मिला। रिश्तेदारों की तरफ से कैसा रिएक्शन था? हाँ जी, वो जब वायरल हुई है, कज़न्स की भी कॉल आई हैं, खाला की भी कॉल्स आई हैं, तो बल्कि एक ग्रुप बना हुआ है फैमिली का, उसमें भी सब ने अप्रिशिएट किया। हाँ जी। नाज़रीन, आपने देखा कि ये हैं मुनीब साहब जो कि महकमा एक्साइज़ के इंस्पेक्टर हैं। कहा यह जाता है कि सरकारी अफसरान जो हैं काम नहीं करते, लेकिन जब ऐसे सरकारी अफसरान इस पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकेगा। 2 साल की इनकी बेटी थी जिसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन इन्होंने छुट्टी नहीं की और उसको गोद में पकड़ के ड्यूटी की, और पूरी दुनिया में वो देखा लोगों ने, तस्वीर वायरल हुई और कैसे लोगों ने इनको अप्रिशिएट भी किया, और अभी भी सोशल मीडिया पे जो लोग हैं इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हुकूमत से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि इनको अप्रिशिएट किया जाए ताकि ऐसे बहुत से जो लोग हैं उनका हौसला जो है बुलंद हो। अपने मेज़बान अली तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।